يا لطيف 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 San itu puter ya Latif ya Latif ya Latif ya lah dah biar muter be Latif ya 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 Latif Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم
سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم، لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على من فيه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه، سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياد الجبروت بفيض أنواره ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المبسوط، صلاة تليق بك منك إليه. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك. اللهم ألحقني وحققني وعرفني إياه معرفة وأقرأ بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك، حملا محفوفا بنصرتك. واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي
أدركني سريعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال كتاب النفقات. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة وهو يحتسبها. Ini syarat penting yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kadang kita lupa. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, kalau seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, anak, istrinya, orang tuanya yang tidak mampu yang wajib dia nafkahi, orang tua yang tidak mampu kita wajib nafkahi, wa huwa yahtasibuha, dan dia ketika memberikan atau mengeluarkan nafkah tadi niatnya melaksanakan perintah Allah. Jadi harus diniati. Kana lahu sedekah, maka itu dianggap seperti sedekah, artinya dapat pahala. Jadi setiap kita memberikan nafkah ke istri atau anak kita atau kepada orang tua yang tidak mampu, orang tua kita yang nggak mampu, itu niatkan ini perintah Allah. Niatkan ini wajib. Niatkan agar apa? Agar dapat pahala. Makanya Nabi katakan di sini, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha. Jadi bukan sekedar memberikan nafkah tanpa dia ingat atau tanpa dia niatkan ini melaksanakan perintah Allah. Kalau tanpa dia niatkan, tidak dapat pahala. Tidak dianggap sedekah, artinya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan, ketika kita memberikan nafkah ke istri, anak, atau orang tua yang nggak mampu tadi, kita niatkan, maka itu dianggap atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah itu wajib dapat pahala. Artinya wajib itu memang hak kita, hak mereka yang wajib kita laksanakan. Hak mereka yang wajib kita laksanakan. Cuman karena kita niatkan, kita hadirkan ketika kita memberikan nafkah tadi, oh ini perintah Allah, ini perintah Nabi Muhammad SAW, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imi al-lail as-sa'imi bin nahar. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Kitabul At'imah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala asabani jahdun syadid falaqitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fastaqra'tuhu ayatan min kitabillah azza wa jalla فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت خر يخر لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق إلى رحله فأمر لي بعص من لبن فشربت منه ثم قال عد يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك.
Qala Umar, wallahi la an akuna adkhaltuka ahabba ilayya min an yakuna li mithla humurin na'am. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tatishu fi sahfah. Sahfah, bukan sofhah. Sahfah itu nampan. Nampan itu sahfah. Faqala li Rasulullah SAW, ya gulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Famazalat tilka tu'mati Famazalat tilka ti'mati afwan ti'mah ala wazn fi'lah hay'ah wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah di Alfiyah itu Alfiyah bin Malik. Ti'mati gaya makan aku. Nah, jadi Umar bin Abi Salamah ini anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui istri Nabi semuanya janda. Ummu Salamah termasuk salah satunya. Ketika dinikahi Nabi, Ummu Salamah udah punya anak. Zainab, ada yang namanya Umar. Nah, Umar ini diriwayatkan yang jadi walinya itu Umar. Jadi yang jadi wali untuk ibunya, anaknya. Yang mengakatkan Ummu Salamah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar, anaknya dewek. Ngakatkan ibunya ke Nabi. Tinggal sama Ummu Salamah. Nah, suatu hari lagi makan satu nampan sama Nabi. Wa kana yadi tatish, kata beliau, tangan aku namanya anak kecil, makan ngambil di sini, nyomot di situ, nyomot di situ. Nah, dinasehati sama Nabi Muhammad SAW. Ya gulam, kul mimma yali, afwan ya gulam, samillah. Wahai anak muda, gulam, anak yang masih belum balik, gulam. Samillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kata Nabi. Wa kul mimma yadik, dan makan yang ada di depanmu. Jadi kalau kita makan di nampan, jangan nyomot yang di depan orang, yang ngelangkah jadi, jangan. Makan yang ada di depan kita, makan. Kecuali kata ulama, kalau memang misalkan makannya tadi model kalau makan Palembang hidangan, pakai lauk banyak, lauk yang anda pengen ada di depan teman anda, ada apa-apa di situ. Lauk yang anda pengen, ada di depan teman anda, minta atau kita ambil. Tapi kalau sama lauknya, yang makan nampanan istilahnya, makan nampan, lauknya di nampan, nasinya di nampan, maka makan yang di depan kita. Jangan nyomot yang seberangan gitu, jangan. Bukan itu adab atau sunnah ketika makan. Tidak boleh tangan tuh makan ngambil sini, makan sini, tidak boleh. Harus yang di depan dia. Termasuk adab mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin biar yang makan sama kita tidak jijik, kan begitu. Ada orang kadang jijikan, kan begitu. Famazalatil qati'mati ba'du, kata Umar tadi. Jadi sejak itu sampai sekarang begitulah cara aku makan. Artinya aku lupakan sunnah adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadal. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Syabi'na minal aswadaina bainal mri wal ma. wal ma. Masbuk badu. Nah,
Syukur rujah itu nampan yang ukurannya besar. Syukur rujah. Jadi Arab itu saking luar biasanya, ada yang besar, ada dan namanya beda-beda. Nampan yang cukup berapa orang beda, nampan yang cukup tadi ya, syukur rujah itu yang besar. Mungkin ya, si kambing itu. Mm-mm. Saya ada nampan begitu. Mm-mm. Nah, betul. Nah, ya, betul. Nah, nah, jadi ini Nabi ngomong syahwat makan. Kalau mukmin itu makan di satu wadah, orang kafir makan 7 wadah. Perbandingannya, eh, di perbandingannya itu ada 1:7. Jadi kafir itu kalau makan, jadi ini ya seakan-akan ya bukan ancaman, cuman Nabi ngomong hati-hati jangan keradasan, kalau jangan rakusnian sifat orang kafir begitu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan syahwatut ta'am sab'un. Syahwat dalam makan itu ada 7. Syahwat tabak, tabiatnya memang pengen makan. Syahwat hawa nafsu, syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, syahwat hidung, syahwat lapar. Di dalam makan itu ada 7 syahwat. Dalam makan ada 7 syahwat. Syahwat at-taba, taba itu emang tabiatnya suka makan. Ya, itu syahwat, hobi. Syahwatul nafs, hawa nafsu, pengen makan. Syahwat kedua, syahwatul ain, matang lihat. Oh, pengen apalagi kalau lagi puasa. Waduh, Masya Allah ya. Apa namanya, takjil itu dibeli semua. Habis buka, kata yang kemakan, buang, bazir. Nah, itu hati-hati. Iya, syahwatul fam, mulut, pengen. Bahasa Palembang pengen ngelejari. Pengen ngelejari mulut, syahwatul fam. Syahwatul udun, dengar. Oh, makanan ini makan. Syahwatul anaf, cium baunya lemak, pengen. Syahwatul ju, lapar. Jadi kata Imam Qurtubi, dalam makan ada 7 syahwat. Luar biasa. Nah, fadal. Nah, jadi termasuk yang bukan sunnah makan sambil nyender. La akulu wa ana muttaqi. Kata Nabi, aku tidak pernah makan dalam keadaan nyender. Ini hadis Nabi sebutkan ketika ada Arabi Badui datang hadiahkan ke Nabi kambing. Syatan fajatha ala rukbati, langsung Nabi asalnya dari lagi duduk santai,
Langsung duduknya, mantap, makan. Bingung Badu ini. Mahadhil jilsah. Apa ini gaya duduk? Apa ini wahai Rasulullah? Qal innallaha ja'alani kariman wa lam yaj'alni jabbaran anida. Ini menunjukkan kayak tak butuh dengan makanan tadi. Nah, kalau sama nyendai kan. Udah. Tapi kata ulama komentari bukan makanan-makanan yang berat yang dimaksud itu. Kalau makanan nyemil, kadang kan kita nyemil, makan kurma misalkan sambil nyender atau nyemil-nyemil. Itu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Ini balik ke ilmu hadis. Tahu dari asbabul wurud. Tahu dari kenapa Nabi ngomong hadis ini. Kapan sebabnya? Kalau di Quran ada asbabun nuzul. Kalau di hadis ada asbabul wurud. Kenapa hadis ini bisa Nabi ucapkan? Ceritanya apa? Ceritanya Nabi itu dihadiahkan kambing. Kambing. Depan Nabi. Mas udah dipanggang. Nabi lagi santai, lagi nyender. Nabi langsung duduk. Ngatur posisi untuk makan. Badu ini heran, ngapu gaya duduk antum berubah nak makan. Nah, aku ini dijadikan oleh Allah hamba yang dermawan, hamba yang terpuji akhlaknya. Wala maj'alni jabbaran anida. Aku tidak dijadikan oleh Allah hamba yang sombong. Sombong. Nah, itu. Kambing. Makanya ulama di situ ngomong, kambing atau makan makanan berat di situ tidak boleh nyender atau tidak dianjurkan nyender. Dan kalau dijengok dari ilmu kedokteran sekarang, itu bukan cara makan yang bagus. Cara makan yang bagus bukan nyender, begitu. Kalau makanan-makanan ringan, cemilan itu tidak masalah sambil nyender, tidak masalah. Dari mana kita tahu? Itu tadi dari asal muasal atau kenapa Nabi ngomong hadis tersebut. Jadi makanan yang berat. Nah, dan itu biasanya raja-raja yang sombong itu makan sambil nyender. Itu. Nah, fadhal. Maaf, tidak pernah Nabi itu mencaci makanan sama sekali. Ini akhlaknya beliau. Tidak pernah Nabi ngomong, makanan yang tidak lemak. Tidak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, tidak Nabi senggol. Diam. Jadi kalau Nabi demen, dimakan sama Nabi. Nabi tidak demen, tidak dimakan, tidak disenggol. Itu. Tidak pernah Nabi, ini makanan tidak lemak, ini. Tidak pernah. Itu akhlak beliau. Jadi dari at'imah, dari satu bab ini saja kalau kita kumpulkan akhlak Nabi luar biasa. Dari bab ini kita udah selesai bab nikah kan kemarin tuh, selesai dong bahasan nikah. Dan sekarang bahasan tentang makan, at'imah. Jadi kalau adab-adab makan, akhlak-akhlak Nabi kita kumpulkan dari makan baik, itu luar biasa. Luar biasa mulia akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal Badu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Hasbuk. Aduh, bacain setelahnya. Ngapa? Aduh. Fa innaha lahum fid dunya. Na'am. Haram menggunakan pakai harir itu sutra. Tidak boleh laki-laki pakai sutra. Tidak boleh laki-laki minum, laki-laki atau perempuan tidak boleh minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Atau perempuan, kalau ini perempuan juga tidak boleh. Betina boleh pakai perak, pakai emas kalau jadi perhiasan. Tapi emas tadi dibuat wadah, tidak boleh, haram. Laki-laki perempuan. Laki-laki boleh pakai perak, tapi perak tadi dibuat jadi wadah, tidak boleh, haram. Perhiasan boleh, laki-laki pakai perhiasan perak, cincin, perak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum di wadah itu, haram. Cincin. Kalau kalung itu masalahnya tasyabuh bin nisa, itu takutnya. Takutnya kalau kalung, gelang, tidak masalah, dari perak. Cuman yang masalahnya takut itu tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan, diharamkan. Tidak boleh laki-laki, bahkan dilaknat sama Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Jadi kalau kita pakaian, ini pakaian mirip betina apa tidak? Kalau pakaian ini mirip betina, jangan dipakai, haram. Jadi haramnya bukan karena peraknya, bukan karena gelang perak atau emas, kalung perak, bukan. Tapi kemiripan. Cuman kalau gelang kadang ada lanang pakai gelang, ada khusus perempuan. Warok, ahsan kalau warok, hati-hati ya tinggalkan itu. Karena dosanya besar, tasyabuh bin nisa. Apa mirip dengan betina. Fashion kita mirip dengan betina. Itu dosanya besar, diharapkan. Maksudnya kalau warna, ya tergantung lihat jadi. Kalau dia make ono pink tadi pengen niru betina, feminim, lanang kena. Namanya. Iya, tapi kalau misalkan tanpa disengaja atau kebetulan ada baju warna pink dia pakai, tidak ada masalah. Jadi tergantung niat, niru perempuan atau tidak kayak yang warna tadi. Tapi kalau perhiasan yang memang perhiasan itu lipstick misalkan, itu tidak perlu niat. Lipstick memang perhiasan perempuan, berais, dandan, anting, itu tasyabuh bin nisa semua. Perhiasan yang masyru', yang mubah, ya, yang ada di zaman Nabi. Apa perhiasan yang dipakai laki-laki zaman Nabi, itulah. Cincin, yang tidak di zaman Nabi lebih baik jangan dipakai. Apalagi kalau itu ada di perempuan. Pakai pacar, ulama ngomong pakai pacar itu di kuku itu ada manfaatnya. Bukan hanya oh ini pasti meniru perempuan, bukan.
umumnya pengantin, atau kadang buat ini, uang kena penyakit darah tinggi, kadang untuk nuruninnya pakai pacar. Pacar itu dinginkan. Iya, kaki, tangan, kepala. Kaki, tangan, kepala untuk menurunkan darah tinggi. Itu tadawi, obat, tidak apa-apa. Walaupun tetap makruh. Afwan, kalau dekati hajat makruh. Karena kata Nabi Muhammad SAW, minyak wangi laki-laki itu yang tidak ada warnanya tapi ada baunya. Atau bukan minyak wangi, raesan. Wong lanang berais itu ada wanginya, kate warnanya. Itu beraisnya wong lanang. Ada wanginya, kate jadi kita pakai minyak wangi, masya Allah ada wanginya. Kate warnanya di badan, kate itu minyak wangi lanang atau raesan wong lanang. Tapi beraisnya wong betina ada warna, kate baunya. Za'faron itu wangi, cuman ada warnanya, makanya makruh lanang pakai minyak wangi za'faron yang membekas di badan, di kulit. Makruh. Gitu. Jadi itu intinya. Jadi balik-balik lagi tadi. Kita pakainya karena apa? Ada hajat, berarti tidak makruh. Untuk berobat apalagi. Tapi kalau kata apa-apa maki itu tidak boleh. Tasyabbuh bin nisa itu termasuk yang sangat diancam dalam syariat, dosanya besar. Tasyabbuh bin nisa, laki-laki niru perempuan. Kebalikan, betina niru lanang juga dosa besar. Itu. Jadi udahlah, yang lanang-lanang, betina, udah usah bolak-balik. Apa namanya? Apa Allah katakan dalam Al-Quran, semua ada kelebihan masing-masing. Lanang ada kelebihan masing-masing, betina ada kelebihan masing-masing. Jangan nak dirubah. Karena ngerubah itu termasuk gawe setan. Gawe setan itu. Setan itu pas diturunkan diusir sama Allah dari iblis, khusus iblis diusir dari surga, sumpah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum fala yughayyirunna khalqallah. Demi Allah, ya Allah. Jadi setan bersumpah depan Allah. Aku akan menyesatkan mereka, keturunan Adam. Aku akan membuat mereka berangan-angan, keturunan Adam. Dan aku akan membuat mereka fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah ciptaan Allah. Itu di surat An-Nisa juz 5. Kata Allah, mereka akan merubah ciptaan Allah. Banyak sekarang betino, tak tahu yang anak. Itu yang kaya betino. Tak tahunya lah lanang. Pakai ngomong pacar hamil pula. Ini lah pacar hamil. Ada itu. Betino lanang, lanang betino. Itu sumpah setan. Fala yughayyirunna khalqallah. Lamnya lam takkid, nunnya nun taukid. Jadi setan itu betul-betul bersumpah depan Allah akan berusaha sampai Bani Adam merubah ciptaan Allah. Makanya kata ulama, misalkan perempuan berais, alis, boleh tidak? Boleh. Alis itu cuma misalkan bukan dihitam diukir atau boleh. Cuman dipotong habis haram, tidak boleh. Taghyir khalqillah. Dirapikan boleh. Cuman kalau sampai dicukur tidak boleh, haram. Merubah ciptaan Allah. Jadi semua kita ini, apa yang ada pada diri kita dari ciptaan Allah, kita rubah tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh, halal. Kenapa? Berarti itu termasuk gawe iblis setan tadi. Nah, fadhal. Ud'u
Nah, jadi Abi Mas'ud Al-Ansari ngomong ada orang Ansar satu buat makanan, ngundang Nabi. Nah, dia ngomong sama budaya tadi yang undang Nabi 5 orang. Undang Nabi sama 5 orang. Artinya Nabi orang kelima. Nabi orang kelima. Artinya 5 orang yang diundang. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Datang Nabi. Pas Nabi datang, ada orang yang meloi Nabi. Meloi Nabi nak makan di tempat wong Ansor tadi. Izin Nabi sama yang punya rumah. Kau ngundang 5 orang, kata Nabi. Nah, ini ada si wong meloi kami, wong ke-6. Kalau kau izin ke, maka dia boleh makan. Kalau tidak kau izin ke, suruh pergi. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada undangan, lain kalau undangan terbuka, misalkan jatuh di siapa yang datang, boleh. Tapi kalau undangan khusus, tidak boleh kita datang. Namanya tufaili. Tufaili itu yang datang ke acara tanpa diundang. Tidak boleh hukumnya. Haram. Makanya harus izin. Kalau ada izin berarti haram. Itu. Lain kalau acara itu acara terbuka, umum, diundang. Biasa acara kita kan umum galau. Tapi misalkan ada acara khusus, tidak boleh kita datang tanpa ada undangan. Diajak kawan. Nah, kawan tadi yang cak Nabi. Tadi meloi Nabi. Akhirnya Nabi izin sama sahibul bait. Cak mana kau izin tidak? Ini ada wong ke-6. Kau undang 5, cuman ini ada wong ke-6. Oh, tidak apa-apa ya Rasulullah. Baru. Jadi kalau undangan khusus, ada tambahan, harus izin. Tapi kalau undangan umum, ya sudah. Siapa boleh makan, siapa boleh masuk. Nah, itu hukumnya. Dan dijuluki Tufaili. Tufaili. Kenapa? Karena ada dulu di Kufah uang yang bernama Tufail. Tufail ini terkenal. Tiap kondangan datang, tidak diundang datang. Maka dari dulu ada sudah, dari dulu. Makanya dinamakan Tufaili. Dalam maknanya, nama Tufail. Tufaili. Kenapa? Karena Samujat Tufail ini terkenal, wong Kufah. Datang ke acara, walaupun tidak diundang, dia datang terus. Nah, jadi tidak boleh, harus izin. Kecuali undangan terbuka. Nah, betul. Jadi rutop, jadi termasuk makanan. Nabi ini galak gabung makanan juga. Nah, termasuk makanan yang dimakan sama Nabi Muhammad SAW digabung itu rutop sama kitha. Pernah kita amalkan ini di Mekah sama Buya dulu. Rutop itu kurma yang belum matang, rutop terkenal. Kitha itu bisa diartikan khiyar, timun. Timun. Jadi Nabi makan ngigit rutop, ngigit timun. Ngigit rutop, ngigit timun. Coba praktekkan, lemak. Rutop tuh kurma dijual sekarang. Kurma yang masih kuning, yang masih keras. Mengkel. Ada sekarang jual. Mahal memang. Shopee ada, cuman mahal. Dan tahan lama, simpan freezer kalau beli rutop itu. Nah, rutop itu panas. Rutop itu panas. Kurma itu panas. Timun dingin nih. Makanya Nabi pernah suatu hari Sayyidina Ali baru sembuh sakit, belum stabilnya badannya, makan rutop. Dilarang sama Nabi, jangan. Oh ya Ali, kau masih dalam pemulihan. Jadi Nabi juga dokter, tahu ilmu kedokteran Nabi. Beliau pernah menggabung kita itu timun, timun sejenis timun. Kalau kita praktekkan waktu itu dengan timun, jadi timun sama timun dingin, rutop panas. Jadi makan ini panas, ini dinginkan. Itu termasuk makanan yang pernah Nabi makan sekaligus, nyampur dan pakai 2 tangan. Nah, makanya ulama mengatakan tadi makan, bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah mengatakan makan pakai tangan kanan wajib. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menyebutkan makan pakai tangan kanan wajib. Karena perintah Nabi,
kedua ancaman dari Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang tidak mau makan pakai tangan kanan, kata Nabi, kau tidak bakal bisa makan pakai tangan kanan. Dia dijenguk Nabi lagi makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, wahai fulan, makan pakai tangan kanan. Oh, aku tidak bisa, kata dia. Di riwayat lain disebutkan oleh ulama, dia ini munafik. Jadi gengsi, mau mengikuti perintah Nabi. Kata Nabi, las tata'ta. Kalau begitu kau tidak bakal bisa makan pakai tangan kanan. Bohong dia. Akhirnya doa sama Nabi, kualat tangannya lumpuh nian yang kanan. Tidak bisa diangkat lah, diangkat lagi. Nah, Imam Syafi'i ngomong dari ancaman ini, beliau menganalisa, beliau beristimbat wajib makan pakai tangan kanan. Kecuali di beberapa situasi. Salah satunya ini. Kalau kita sekarang makan pempek sama cuko, sago gigit dulu, nagok pempeknya baru gigit cuko, sago kan. Kanan kiri, tidak apa. Itu ada sunnahnya Nabi. Nabi pernah makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri sekaligus. Rutop tangan kanan atau rutop timun tangan kanan, rutopnya di tangan kiri. Jadi satu masuk, satu masuk, satu masuk, satu masuk. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi makanan yang kita tidak bisa, makan bakso, mie ayam, misalkan, itu kan makannya pakai garpu, pakai sendok, misalkan, tidak apa-apa. Dua-duanya. Kopi sama roti. Jadi yang sago-sago pokoknya, yang sago-sago pakai dua tangan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tangan kanannya tidak dipakai, dia pakai tangan kiri, itu yang tidak boleh. Atau makruh. 6. Aduh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallallahu.
Nah, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang setiap pagi tasobbaha. Tasobbaha itu artinya masuk waktu pagi, dia makan kurma ajwa 7 kurma, maka di hari itu dia tidak akan kena madarat dari apa-apa, baik racun atau sihir. Ini keutamaan kurma, apalagi kurma ajwa. Ajwa, pakai ain, ajwa. Kurma ajwa ini terkenal memang kurma yang berkah. Bahkan di riwayat lain, di riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad mengatakan al-ajwa minal jannah. Ajwa ini termasuk kurma yang dari surga, wahiyya syifa'un minas sum, dan obat untuk racun-racun. Ajwa. Jadi jangan mentang-mentang luku murah, kurma tak laku. Oh, sekarang begitu. Yang jual kurma, duku lagi ngapo kita tanya. Ngapo ketakutan nak jual kurma karena duku lagi banyak. Orang lebih penting beli duku. Kan yang penting berbuka dengan yang manis-manis. Betul. Itu kalau tidak kata kurma. Berbuka yang manis itu kalau sudah tidak ada kurma. Tetap yang afdol kita buka dengan kurma. Karena Nabi makan kurma. Ini perlu kita tegaskan ke kerabat kita, keluarga kita. Jangan mentang-mentang duku sekilo 5.000. Kurma sekilo 20-25. Wah, beli duku baik. Yang penting berbuka dengan yang manis. Betul. Kalau tidak kata nian kurma. Dan sebetulnya kurma ini jangan kita simpan di rumah pas puasa baik. Kurma harus ada terus. Ma faqara baitun fihi tamrun, kata Nabi. Doa dari Nabi. Tak bakal miskin rumah yang di situ ada kurma. Doa dari Nabi. Ya, ma faqara baitun fihi tamrun. Ini tidak kita kadang makan kurma pas puasa baik. Pas puasa bau nyetok, habis puasa habis. Ya, tidak, bukan begitu. Nabi tidak pernah lepas dari kurma. Itulah. Itu bela depannya nasi padang sudah sikok be jangan tidak. Padahal bukan begitu sunnahnya. Dan kurma faedahnya wah banyak. Bijinya be ada faedah. Bahkan termasuk faedah kurma kalau kita punya botol minum, isi kurma. Misalkan 7 kurma atau 11 kurma isi, taruh banyu dalamnya, udah minumlah sehari 2 hari. Banyu depan kurma itu faedahnya banyak nih. Bahkan para dokter-dokter sekarang ngomong buat kolesterol, buat ginjal, faedahnya banyak. Banyu depan kurma. Jadi misalkan ada wadah minum, isi kurma 7. Tapi jangan lebih dari 3 hari, karena kurma itu juga bisa jadi khamar, jadi arak, memabukkan. Dan itu termasuk minuman Nabi. Jadi Nabi itu misalkan malam ini buat, besok malam atau lusanya kalau masih ada sisa dibuang sama Nabi, banyunya dibuang. Jadi Nabi misalkan malam ini buat wadah minum Nabi dimasuki kurma, habis itu tuang air, minum Nabi malam ini. Besok pagi Nabi minum dari wadah itu, siang Nabi minum, malamnya Nabi minum. Hari kedua masih ada sisa di wadah itu, sisa banyu, bukan sisa banyu, itu banyunya dibuang. Kenapa? Takut bergas, udah jadi khamar, haram pula kan gitu. Jadi minum. Habis banyunya, isi lagi. Itu. Kurmanya sampai kurmanya hancur misalkan, udah makan kurmanya, isi kurma baru lagi, itu obat. Tidak kati lafaz khusus dari Nabi berapa isinya, secukupnya isi. Itu kalau kita rutinkan bagus buat perut. Bagus kurma itu buat perut, buat kolesterol bagus. Bijinya direbus. Bijinya itu bagus direbus, banyunya diminum. Dari rebusan biji kurma. Ini luar biasa kurma. Apalagi kurma ajwa. Nah, kalau cari ajwa aliyah. Cari ajwa, habis itu aliyah. Aliyah itu terkenal kebun kurma ajwa di Madinah. Terkenal di tempat yang namanya Aliyah. Bahkan diriwayatkan disitulah Nabi nanam kurma waktu itu. Di Aliyah. Maka yang paling mahal ajwa Aliyah. Aliyah itu nama tempat di Madinah, nama jalan. Nama jalan, ada jalannya jalan Aliyah. Yang di jamak awali. Di situ kurma terkenal ajwa. Lemak memang. Kalau kita beli kurma di Shopee, alhamdulillah banyak sekarang.
yang pak-pakan itu. Ajwah aliyah itu mah lain. Ajwah itu ada yang agak panjang, ada yang bulat, ada yang lebih ke bundar, ada yang lebih kelonjong. Itu emang dua macam. Ya udah pilih yang mana pokoknya ajwah aliyah ada bismillah. Makan 7. Bagus lagi katanya dicampur minyak zaitun. Ini obat-obatan ala ala Nabi Muhammad SAW. Minyak zaitun itu bagus juga buat kolesterol. Minyak zaitun banyak dijual sekarang minyak zaitun. Sehari sesendok. Bagusnya lagi kalau dicampur sama kurma makannya. Bagus tiap pagi. Makanlah coba minyak zaitun. Sehari sesendok. Itu obat yang Nabi makan terus minyak zaitun. Watini wa zaitun. Disebutkan dalam Al-Quran. Buah tin dan buah zaitun. Wasibghin lil akilin. Disebutkan faedah daripada buah zaitun. Termasuk faedah buah zaitun. Celupan buat orang yang makan. Minyaknya maksudnya. Di Al-Quran disebutkan. Minyak zaitun itu disebutkan dalam Al-Quran. Di buah zaitunnya disebutkan. Buah zaitunnya mungkin banyak yang tidak doyan agak kecut. Buah zaitun lemak tapi. Ya, biasanya di hotel-hotel breakfastnya ada itu, yang hotel bintang 5, Cak Widem kadang ada tuh, buah zaitun hijau, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang kehitaman ungu, cak anggur, ada yang hijau, ada yang gelap ya, itu buah zaitun, lemak buah zaitun, faedahnya banyak, disebutkan di Al-Quran. Minyaknya juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ini semua makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk paling tidak untuk ngimbangi makanan kita di 2025 ini. Makanan kita kan macam-macam. Mecin lah, makanan cepat saji, makanan pengawet. Nah, paling tidak untuk ngimbangi itu kita makan makanan Nabi Muhammad SAW. Jangan lepas kurma, jangan lepas minyak zaitun, jangan lepas jintan hitam, habatus sauda. Nah, ini juga semua makanan Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa jangan lepas zam-zam walaupun minum sehari segelas kecil. Itu semua niatkan buat syifa, buat dawa. Bahkan sihir pun tidak mempan kata Nabi. Ajwa ini penolak sihir. Jadi bukan hanya penyakit badan, penyakit luar istilahnya. Imam Nawawi ngomong, wallahu a'lam. Apa hikmahnya, apa alasannya kata Imam Nawawi, kami tidak tahu. Tapi Nabi ngomong, kita harus percaya. Apa kaitan ajwa dengan sihir? Apa kaitan kurma ajwa dengan sihir? Allah alam. Tapi tetap harus kita iman karena itu Nabi yang Nah, misal kata kurma ajwa, kurma biasa udah apa? Niatkan biar jadi kurma ini ajwa. Misalkan belum ada. Kalau ada beli. Nah, betul. Ini termasuk sunnah makan. Selesai makan, sebelum tangannya dibasuh, tangannya dijilat. Tapi jangan habis jilat, makan lagi ke nampan. Jijik wong. Kalau selesai, sebelum dibasuh, kata Nabi kan ini, apa kata Nabi? Ida akala ahadukum. Kalau akala fi'il madhi. Kalau kamu sudah makan, bukan lagi makan, bukan. Ada wong ida, ada yang itu. Ngamalku sunnah lagi tengah-tengah makan, masuk ini mulut juga loh. Makan lagi. Dan nafsu lagi kita. Kecuali kalau itu guru kita, mungkin kalau jangan. Kata Nabi, ida akala. Maka kita kalau ngamal atau nak memahami hadis Nabi harus teliti. Nabi pakai kalimat atau fi'il madhi, ida akala, yakni selesai udah. Selesai makan, kata Nabi fala yamsah yadahu, jangan. Ini larangannya makruh, bukan sampai haram. Jangan kamu basuh tangan kamu hatta yal'aqaha, sampai kamu yalak tuh masukkan ke mulut. Ya, kamu jilati, bersihkan tangan di mulut. Di situ karena apa alasan kata mungkin keberkahan makanan tuh yang nempel di tangan, bukan yang di nampan tapi yang nempel di tangan. Itu. Jadi jijik terserah orang kata kita jijik, penting kita nggak makan sunnah Nabi Muhammad. Cuman tadi jangan habis dimasuk mulut lanjut lagi makan. Itu salah. Bukan itu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul.
Jadi kami di zaman Nabi dulu, kata beliau, katik tisu katik lagi sahabat. Saking sederhananya kehidupan mereka, tisu beda katik. Jadi cak mana kalau habis makan, cak budak pondok ngelap di kaki. Budak pondok kalau habis makan gorengan ngelap di kaki, ngelap tangan. Itu tak tahu ya zaman sahabat begitu. Tisu tak katik. Katik manadil. Jadi kami kalau habis makan dari siapa ini? Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di zaman Nabi. Setelah zaman Nabi, sahabat itu dibukakan dunianya oleh Allah. Abu Hurairah itu setelah zaman Nabi, sapu tangannya itu terbuat dari sutra. Ada gabungan sutra, bukan sutra murni haram ada campuran sutra. Abu Hurairah pas lagi suatu saat beliau lagi ngelap pakai sapu tangan tuh nangis. Oh, Abu Hurairah sekarang hebatnya. Ngelapnya pakai kain yang lembut campuran sutra. Mana kau dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terguling-guling sampai kelaparan. Cangkung gilo padahal tak ada gilo. Saking laparnya Abu Hurairah terguling-guling. Datang ke Abu Bakar nanya ayat Quran. Ya hanu bae. Pengen diajak makan. Sayyidina Abu Bakar tak paham. Datang ke Sayyidina Umar nanya ayat Quran. Dijawab. Nyangkung tadi itu memang bertanya ayat nihan. Dijawab padahal datang tuh cuma pengen diajak makan. Akhirnya ketemu Nabi. Nabi tahu kayak pokoknya lapar diajak makan sama Nabi. Cuma Nabi yang tahu. Abu Hurairah. Tapi ketika beliau jadi gubernur Bahrain di zaman Sayyidina Umar, sapu tangannya terbuat dari kain yang ada campuran sutra lembut maksudnya. Oh, kata Abu Hurairah. Nah, itu jadi sahabat di zaman Nabi memang sempit dunianya. Dan itu memang hukum Allah. Nah, setelah itu, makanya Nabi ngomong, aku tidak takut kalian miskin, aku tidak takut kalian tidak makan, yang aku tidak takut kalian musyrik. Tidak katik Nabi takut umat ini musyrik lagi, tidak, kata Nabi. Yang aku takutkan kalian dibukakan dunia untuk kalian dan kalian berebut dunia sampai kalian saling sikut. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Makanya ketika rampasan perang dari Persia sampai ke Madinah di zaman Umar bin Khattab, wong lain senang dihamburkan di tengah lapangan emas banyak. Persia kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang memiliki kekayaan 1000 tahun. Itu tiang-tiang dari marmer, dari berlian. Zolim dia sama rakyatnya, cuman kekayaan rajanya, kekayaan 1000 tahun. Itu emas-emasnya dibawa ke Madinah, kalau katik tempat lagi di masjid, di lapangan. Sahabat senang kalau juga Sayyidina Umar nangis. Ingat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, yang aku takutkan bukan ini, bukan itu, tapi yang aku takut ini nah. Dunia dibukakan, akhir kalian saling sikut berebut. Itu kata Nabi. Betul, Nabi meninggal, dibukakan dunia oleh Allah. Di zaman, jadi kata Jabir, kami dulu di zaman Nabi, katik tisu. Jadi habis makan ngelapnya ke kaki. Nah, fadol. Masbuk. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي وأروانا وأروانا وفي نسخة وآوانا semua boleh. Nah, غير مكفي ولا مغفور. Hasbuk. Siapa lagi yang membaca? Baca. Hadis terakhir. Akhir bab. Anas. Anas radhiyallahu anhu qala ana ahkamu nasi bil hijabi kana abuya betul takbir yas'aluni anhu asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan Zainab binti Jahshin wa kana tazawwajaha bil Madinati fada'an nasa li ta'ami ba'da irtifa'i syamsi fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجلس معه رجال بعد ما قام القوم
hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masyaitu ma'ahu hatta balagha bab hujrati Aisyah thumma dhanna annahum faraja'tu ma'ahu fa idahum julusun fakanahum faraja'tu ma'ahu thaniyata hatta balagha baba hujrati Aisyah waraja'tu ma'ahu fa idahum qad qamu wa daraba baini wa bainahu sitran wa unzilal hijab unzilal hijab wallahu a'lam bissawab. Baca sedikit ini kitab Abu Yah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanad muttasil ila al-muallif al-imam al-alim al-allama Abu Yah Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani ila an qala fi kitabih al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalah al-hadis an-Nasa'i. Insyaallah Ramadan tahun ini pembacaan kita kitab Shaum bab puasa dari Sunan Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Dan seperti biasa sebelum-sebelumnya di awal pertemuan insyaallah kita bahas siapa itu Imam Nasa'i. Sekarang kita bahas dulu apa yang kita baca apa yang disebutkan oleh Abu Yah. Wa Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Bahrin ibn Sinan An-Nasa'i. Jadi namanya itu Ahmad bin Shu'aib. Wulida sanata 25 wa 200 225 Hijriah lahirnya. Wa mata bi Makkah sanata 33 meninggal tahun 303. Jadi beliau ini paling akhir ulama kutubus sittah yang meninggal Imam Nasa'i. Beliau meninggal di tahun 303 Hijriah. Udah itu terakhir kutubus sittah yang meninggal. Karena selain Imam Nasa'i, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah itu meninggal di bawah 300, belum sampai 300. Beliau hidup sampai tahun 303 Hijriah baru meninggal. Walau kitab Sunan al-ma'ruf bi Sunan An-Nasa'i, beliau punya kitab yang kita baca bakal nanti Sunan An-Nasa'i. Wa kitab Sunan dan kitab Sunan itu murattabun alal abwabil fiqhiyah. Tertibnya tertib bab fikih, ya, kabaqiyatus sunan al-ukhra seperti sunan-sunan yang lain. Ya, pernah kita sebutkan bahwasanya sunan itu artinya kitab hadis tersebut babnya bab fikih. Wa qad daqqaqa an-Nasa'i ghayat at-tadqiq fi ta'lifihi sunanihi as-sughra. Beliau Imam Nasa'i punya kitab Sunan as-Sughra. Jadi beliau ada Sunan al-Kubra, ada Sunan as-Sughra. Di Sunan as-Sughra beliau lebih teliti. Famin thamma qala ulama, dari situlah ulama berkata inna darajat Sunan as-Sughra ba'da sahihain. Derajat Sunan Sughra ini di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Li'annaha aqallu sunan ba'dahuma dha'ifan. Karena sunan yang paling sedikit dhaifnya ya Sunan Sughra. Wa fi sunanin Nasa'i as-Sughra as-sahih wal hasan wal dhaif walakinnahu qalil. Sunan Nasa'i yang Sughra ada sahih, ada hasan, ada dhaif, tapi dhaifnya sedikit sekali. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ibn Majah insyaallah kita baca minggu depan sekalian khataman kitab ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb bi وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوقات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والإخوان وسائر الحجاج. Ini tidak, ini syarah. مسلمين آمين ربي أسمع قدلا وجودا متى بالحساب منا بالمصطفى رسول. Ini kitab inti nah. Lupa menunjukin nah. Ada sudah. Kalau inti nak beli syarah, ini itu kitab inti bawa lah. Insyaallah. Qabul subhanakallah. La ilaha. Tapi enggak boleh tangan kiri kalau wong kidal mana? Bawaan. Tetap kalau makan yo, kalau
Iya, bakso ke kanan. Apa? Apa Ginang? Tak tahu Nginang tuh apa dia? Nginang tuh. Ya berarti makan kan? Ya kalau makan harus tahanan. Rokok. Oh, maksud ente sama udah amo betino aja. Oh, tidak. Kalau dia bukan niatnya tazayyun, kan bukan lipstick itu. Bukan price. India Tambi ya, Nginang terus ya. Banyak faedahnya katanya. Hmm, ngapa? Iya, Ini punya Nabi ya. iya. Udah lama itu lupa namanya. Cus. Ngapa? Ini lagi kita ngaji ini kan. Iya. Lagi-lagi kamu? Kalau rambut panjang, kalau Nabi kan batasnya sampai ke bahu. Rambutnya itu nyentuh bahu. Nah, cuman ladang rambut panjang kate. Cuman hukumnya itu mirip betino Apalagi lanang yang kayaknya tidak ada berjenggot. Abu ya tidak demen itu. Ah? Abu ya Ahmad tidak demen itu. Tidak demen. Mana punya anak, oi? Eh, mana? Muridnya dulu makan baru dulu. Eh, mana punya anak? Iya, udah ke sini. Sama be kan? Iya. Apa? Pempek cuko ya? Mau tabak Ustaz. Oh, martabak. Belum mati.